Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம டே 3 ஆஃப் லாகிங்ஸ் எல்எல்டி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம எல்எல்டி ப்ராப்ளம்ஸ்ல என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாகிங் சிஸ்டம் தான் சால்வ் பண்ண போறோம். இந்த லாகிங் சிஸ்டம் பிஃபோர் மூவிங் ஆன் டு த கோட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் திஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் நம்ம என்னெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் கோட் போட்டுருவேன். ஆஃப்டர் தட் நீங்க அந்த கோடை உங்க சிஸ்டம்ல வந்து நீங்களும் எகைன் என் கூடயே சேர்ந்து கோட் போட்டு நீங்க ரன் பண்ணி பாருங்க so that output என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? so let's move on to the brief description about the logging system. so we know that logging system அப்படின்னா என்னன்னா நமக்கு வந்து அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும்போது we are getting some logs, right? that is what நம்ம அப்ளிகேஷனா டெவலப் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? so the logging system is designed to efficiently capture, filter and output application events with varying log levels. ஓகேங்களா? which means info, debugger and then வந்து error இந்த மாதிரியான different levels of logging வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to capture it efficiently, filter பண்ணணும் and then வந்து we need to output the application events with varying levels of severity, which means varying levels of severity na நம்ம வந்து இப்போ இன்ஃபோவா எரரா டீபகா அப்படின்ற மாதிரி நான் அவுட்புட்ல கேப்சர் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் திங். தென் த சிஸ்டம் நீட்ஸ் டு சப்போர்ட் multiple log levels, formatting options, destinations and filtering capabilities while maintaining a clean separation of concern. ஓகேங்களா? Okay, the system should be extensible, allowing for new log handlers, formatters and destinations to be easily integrated, which is very easy. நம்ம லாகிங் டெய்லியும் இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் இப்போ நார்மலாக ஒரு அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா வருது இல்லையா, அந்த லாகிங்கை தான் நான் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன், which is having some formatting options, destinations, filtering capabilities இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வச்சு I am going to create a very clean application on the logging system. So rules என்னன்னா அப்படின்னா the logging system should support multiple log levels like debugger, info, warning, error, fatal இந்த மாதிரியான different logging levels support பண்ணணும். logல வந்து it needs to have some attributes like timestamp, level of that level na debug, info அந்த மாதிரி level, then what is the actual message and context data. Then the system can route logs to a different destinations based on level and content. Okay, what are all the operations we are going to perform? Application create log messages with a specific severity level. Each log passes through a chain of handlers that decides whether to process it. ஓகேங்களா? then handlers can filter, format and dispatch the logs to various destinations. The systems can be configured to customize logging behavior at runtime. Those are all the operations which we are going to perform. Then the features. Level based filtering to control which logs are processed. Okay, levels na enna, we know that debugger, info idella levels. So level based filtering நம்ம வந்து implement பண்ணணும். then formatting options for different output destination, support multiple output destinations, console வரணும், file or network etc. இந்த மாதிரியான multiple output destinations it needs to support. Context enrichment to add additional informations to the log entries. இப்போதைக்கு நான் வந்து logல இந்த attributes தான் இது பண்றேன் அப்படின்னா it needs to enrich to add additional informations to the log entries. okay, இப்போ இன்டர்வியூவர் வந்து எனக்கு லாகிங் அப்படின்னா இந்த ஐடியாஸ் இருக்கு ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங், பட் இன்டர்வியூவர் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இட் ஷுட் பி அ வெரி வேக் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். டிசைனர் லாகிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னு நீங்க வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். the thing is the system will process log messages with different severity level. This one we are clear. Log should be filtered based on configuration settings, yes, and then the system should support various output destinations. Is this the expected direction for the design? If they say is you are on track, please continue, then நம்ம என்ன பண்ணணும்னா
வாட் லாக் லெவல்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளியரா கேட்டுக்கோங்க. நம்ம வந்து இங்க மேல வந்து இதெல்லாம் என்னோட லாகிங் சிஸ்டம் பண்ணுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடையாது. வாட் லாகிங் லெவல்ஸ் த சிஸ்டம் ஷுட் சப்போர்ட் அப்படின்னு இன்டர்வியூவர் நமக்கு எதுவுமே சொல்லல. அண்ட் தென் வந்து வாட் டைப் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன்ஸ் ஷுட் வி கன்சிடர். ஓகேங்களா? ஆர் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் ஃபில்டரிங் ஒரு ஃபார்மேட்டிங் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஓப்பன் கொஸ்டின்ஸா இருந்துச்சுன்னா யூ நீட் டு ஓப்பன் அப் டு த இன்டர்வியூவர் தட் those are all my open questions. ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இட் ஷுட் சப்போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லாக் லெவல்ஸ் லைக் debug, info, warning, error pattern. லாக் மெசேஜஸ் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப், லெவல், கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கணும். மல்டிபிள் அவுட்புட் டெஸ்டினேஷன்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட், கன்சோல், ஃபைல், டேட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி. அண்ட் தென் கான்ஃபிகரேஷன் மெக்கானிசம்ஸ் ஃபார் த லாக் லெவல்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் டெஸ்டினேஷன்ஸ், எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி ஃபார் நியூ லாக் லெவல்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் டெஸ்டினேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ to summarize the whole key requirements, it should be a flexible logging system with standard severity levels, support multiple output destinations, configurable filtering capabilities. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா I want to next வந்து identifying the key components. So now that we have the requirements, let's need to identify the key components of our logging system. So log level இது வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஈனமா கிரியேட் பண்ணணும். Then log message, a class which contains the log message with all its attributes. Then config. So config அப்படின்னா என்ன? This class is going to hold the configuration settings for the logger. Then appender அப்படின்றது which is an interface for writing logs to the destination. Then logger அப்படின்றது singleton class that provided the main logging functionality. ஓகேங்களா? தென் டிசைன் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், we are building a flexible chain of handlers that can be modified at front end. பெர்ஃபார்மன்ஸ் கன்சிடரேஷன் அப்படிங்கும் போது என்ஷூரிங் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் லாகிங் ப்ராசஸ் வேணும் இல்லையா? ஸோ எஸ்பெஷலி ஹை வால்யூம் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வி வாண்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் லாக் ப்ராசஸிங். தென் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அ ஈஸி வே டு கான்ஃபிகர் த சிஸ்டம். தென் என்ன மாதிரியான அப்ரோச் நம்ம கொண்டு போக போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to propose this solution using several design patterns. Some of என்னன்னா chain of responsibility pattern for log processing, which means ஒரு chain of log handlers create பண்ணி each handler decides whether to process the log or pass it along. Enables a separation of concern for filtering, formatting and output. Okay. Then strategy pattern எதுக்கு? For log appenders, encapsulates different log appending strategies, allows runtime selection of log appenders like ஃபைலா கன்சோலா அந்த மாதிரியான இது செக் பண்றதுக்கு. தென் மேக்கிங் இட் ஈஸி டு ஆட் அ நியூ அப்பெண்டர் ஆப்ஷன்ஸ். தென் சிங்கிள்டன் பேட்டர்ன் எதுக்கு அப்படின்னா ப்ரொவைட் அ குளோபல் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் ஃபார் த லாகிங் சிஸ்டம் அண்ட் என்ஷூர்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட் கான்ஃபிகரேஷன் அக்ராஸ் த அப்ளிகேஷன். ஓகே. தென் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு நம்ம போயிடலாம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ த டிசைன் லாகிங் சிஸ்டமோட டிசைனை ஷோ பண்றேன். சி first வந்து log handler, it is going to have a info logger, debug, error loggers. After that வந்து logger classக்கு we are having a config, log message and then வந்து என்னென்ன log levels, appenders as already mentioned, file appender and then வந்து console appender. After that நம்ம வந்து main class வந்து run எழுத போறோம். So those are all the things which we are going to do in our logging system application. ஓகேங்களா? So today third LLD problem logging system தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So I think it is clear that how what is logging system, how we need to implement and logging systemல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்றது we are clear. Then now we are going on moving forward to the coding section. ஓகேங்களா? Let's continue. ஸோ நவ் வி ஆர் இன் த IntelliJ. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு தேவையான டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் லாகிங்கை நான் வந்து ஒரு ஈனம் கிளாஸில் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஈனம் கிளாஸ் விச் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் இட் இன்சைட் அ பேக்கேஜ் நேம் வந்து காமன் ஈனம்ஸ்னு வச்சுப்போம். காமன் ஈனம்ஸ்.
ஸோ இந்த காமன் enumsல நான் வந்து log level அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன், which is not a class. enum கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி log levelனு சொல்லிடுவோம். ஓகே, இப்போ என்னன்னா இந்த log level enumல I'm going to provide the different logs based on the severity level. நான் இங்க வந்து நிறைய logs எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண போறது கிடையாது. debug, ஓகே, தென் debug வந்து first level of severity ன்னு சொல்லிடலாம். after that நான் என்ன பண்றேன், info is of second level. then வந்து after info I am giving error as a third level. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு if you are giving something like this inside a constructor மாதிரி கொடுக்குறீங்கன்னா you want to provide constructor for those enums. எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க? செமிகாலன் கொடுத்துட்டு எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வேரியபிள் வாங்கிக்கலாம், ப்ரைவேட் int ஃபைனலாக வாங்கிப்போம். why? because numeric values which we are going to give it for the log level, அதனால நான் வந்து ஃபைனல்னு வாங்கிட்டு இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ஐ எம் டிஃபைனிங் த வேல்யூ. தட்ஸ் இட். இப்போ அந்த எரர் வந்து எனக்கு போயிடுச்சு, விச் இஸ் சம்திங் நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டரில் கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஆஃப்டர் தட் ஐ வாண்ட் சம் மெத்தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கெட் வேல்யூ அண்ட் தென் வந்து greater than or equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ ஒரு மெத்தட் நம்ம எழுதுவோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து டு கெட் த வேல்யூ நம்ம int get value return வேல்யூன்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம். தென் we need to compare the log levels based on the severity. based on the severity நான் கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதுறேன், which is public, which is going to return me boolean is greater than அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம். is greater or equal. ஓகே, அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், log level நான் வந்து சென்ட் பண்ணுறேன். log level other ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா கரண்ட் வேல்யூவும் இந்த இதில் சென்ட் பண்ணியிருக்க வேல்யூவும் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ இந்த log levelன்ற enum என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which is representing a different logging severity levels. நான் வந்து இங்கே என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா debug, info and error and providing method for comparison also. Okay, so that is what this log level. And then வந்து debug is the least severity, info messageன்றது வந்து okay medium ஓகேங்களா, and error அப்படின்றது indicating failures. கரெக்டா? ஓகே, தென் வந்து நம்ம இங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா வேல்யூ. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபார் த enum. okay, then this is how those are all the methods value get பண்றதுக்கு. and then வந்து whether it is greater or equal னு செக் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம log message அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த கிளாஸ் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி என்ன சொல்றது, log message class எதுக்கு அப்படின்னா which is encapsulating a log entry with attributes like level, message, timestamp and all, providing a formatted string representation. ஸோ என்னோட log message எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நான் ப்ரொவைட் பண்ண போற என்னோட மெசேஜில் வந்து லாக் லெவல் இருக்கணும், டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கணும், அண்ட் தென் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் வச்சுக்க போகிறது யாரு, log messageன்ற கிளாஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு யூட்டிலிட்டி கிளாஸ்னு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள நம்ம லாக் மெசேஜஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் கிளிக் பேக்கேஜ் யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸ்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணிப்போம். இந்த யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸ்க்குள்ள நம்ம வந்து லாக் மெசேஜஸ்ன்ற கிளாஸை இனிஷியேட் பண்ணுவோம். லாக் மெசேஜஸ். ஓகே, இப்போ இந்த லாக் மெசேஜஸ்ல நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் லைக் லாகிங் லெவலு, மெசேஜ், டைம் ஸ்டாம்ப் எனக்கு வேணும். கரெக்டாக அதை நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரைவேட்டு, ஃபைனல், லாக் லெவல். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் லாக் லெவல்ன்றது enum கிளாஸ். இங்கே ஃபைனல்னு கொடுத்துருக்கேன் காட்டிக்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு வேரியபிளை ஃபைனல்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வேல்யூ ஆப்வியஸாக நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, அது வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ் வேணும். அப்போ ப்ரைவேட் ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங் மெசேஜ். ஆஃப்டர் திஸ் எனக்கு டைம் ஸ்டாம்பும் வேணும் அப்படிங்கிறதால ப்ரைவேட்டு ஃபைனல்
it is of long timestamp. ஓகே, இப்போ நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள என்னென்னலாம் சென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் who are all going to call this constructor, I am going to send only the log level and message. அப்ப public log message ஓப்பன் க்ளோஸ்ல நான் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் சென்ட் பண்ண போறது கிடையாது. டைம் ஸ்டாம்ப் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கலாம். லாக் லெவலு string message, timestamp I'm not going to send, so I'm removing this. Then என்ன பண்ண போறோம்னா this dot level is just equal to level, and then வந்து message is equal to message. This dot timestamp is equal to system ஓட current time milliseconds அப்படின்றது system dot current time millis அப்படின்றது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டமோட current timing எனக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து எனக்கு level message timestamp எல்லாம் வந்து I am not going to set it anywhere. ஆனா எனக்கு வேணும் அப்படின்னா I can get. அப்ப நான் என்ன பண்ணோம், I want to generate only the getters. So getters மட்டும் நம்ம இந்த மூணுக்கு generate பண்ணிப்போம். After that I want some toString method also. toString method எதுக்கு? Where we are going to format the message as a string, right? அப்ப நான் வந்து toString method மட்டும் define பண்றேன். இதுல override பண்ணி எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். or else வந்து நம்ம customizeம் பண்ணிக்கலாம். toString based on this நம்ம வந்து கொடுத்திருக்கோம். level timestamp message. ஓகே, இது ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி எனக்கு வேணாம். நான் என்ன பண்றேன்னா return ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வந்து எனக்கு லெவல் வேணும் பிளஸ் லெவல் and then square bracket. after that வந்து timestamp வேணும், timestamp, then வந்து plus timestamp அடுத்து hyphen கொடுத்துட்டு timestamp space hyphen கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து message send பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, that's all. so the thing is நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஒரு நார்மலா லாக் மெசேஜஸ்ன்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் எனக்கு என்னோட மெசேஜ் எப்படி இருக்கணும், லெவல் இருக்கணும், மெசேஜ் இருக்கணும், டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கணும். ஸோ அதை மட்டும் நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் தென் வந்து getter methods அண்ட் toString மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹேண்ட்லர் கிரியேட் பண்ண போறோம், லாக் ஹேண்ட்லர். ஸோ அந்த லாக் ஹேண்ட்லர் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so this class is going to serve as a base. ஓகேங்களா? இந்த log handler class அப்படின்றது which is not a normal class, which is a abstract class which is going to serve as a base class for the log handlers, where we are going to define the chain behavior for passing the log messages. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ இதை நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா I am going to again create a new package which is called as patterns ன்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம். அந்த patterns packageல நான் என்ன பண்றேன், log handlersன்ற ஒரு abstract class-அ கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? log handler. இப்போ இது வந்து ஒரு abstract class-ஆ நான் டிஃபைன் பண்ண போறேன்றதால I am giving the abstract method. இந்த abstract methodல நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, infoக்கு என்ன வேல்யூ, debugக்கு என்ன வேல்யூ, எரருக்கு என்ன வேல்யூன்னு சொல்லி நான் ஒரு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து private static final info. infoக்கு நான் வந்து 1ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன், which is of type int. ஓகே, இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு Ctrl+C. ஓகே, இன்ஃபோக்கு அடுத்து என்னன்னா debug ஓட வேல்யூ நம்ம வந்து 2ன்னு சொல்லிடுவோம். தென் வந்து error which is equal to 3ன்னு சொல்லி நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, so this abstract class is this abstract log handler என்றது என்னது, base class where we are going to define the chaining behavior for the logging messages. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I am going to ask the protected here what I am going to do, int level. Okay, what level of logging it is. Okay, then வந்து next logger log handler protected. ஓகே, இந்த log handler வச்சு
log handler typeல we are going to give the next level, next handler. Then வந்து we already mentioned right, appender அப்படின்னு ஒன்று create பண்ண போறோம்னு. appenderனா என்னது? the appender where we need to append. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரொடெக்டடில் கொடுத்து log appender அப்படின்றது இன்னும் நான் create பண்ணலை, பட் ஐ டிஃபைன் அ வேரியபிள் log appender log appender. ஓகே, இப்போ நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன். கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நான் லெவல் அண்ட் த லாக் அப்பெண்டர் வாங்க போகிறேன். ஓகே, கம்மா log appender, this dot level and this dot appender which is equal to appender. இன்னும் நம்ம log appender என்ற class நம்ம create பண்ணல. Here we are creating a constructor to initialize it with appender. Okay, நம்ம constructor create பண்ணிட்டோம். After that இந்த next logger அப்படின்னு ஒரு இது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த next loggerன்றத நான் வந்து இப்போ வேல்யூ செட் பண்ணணும்ல, ஸோ செட்டர் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரைட் கிளிக், ஜென்ரேட் setter. Okay, setter for the log handler. This next handlerக்கு நம்ம வந்து create பண்ணிட்டோம். See, இந்த இதுக்கு எதுக்குமே உங்களால வந்து setters create பண்ண முடியாது, because those are all the final fields. நீங்க setters create பண்ணணும்னா நீங்க எதுக்கெல்லாம் create பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you will be able to create it for the level and then வந்து log handlerக்கு பண்ணலாம், then log appenderக்கு பண்ணலாம். பட் info, debug, error எதுக்கும் பண்ண முடியாது, because those are all the final fields. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா logger நான் கரெக்டா யூஸ் பண்றேன். I want to have the log messages, right? அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா public void log message என்ற ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிட்டு log message of inside this நான் என்னென்ன கொடுக்க போறேன்னா int level and string message. Okay, இப்ப if this dot level which is greater than level, current class ஓட லெவலும் இதுவும் greater-ஆ அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றாங்க, which means this dot level which is greater than or equal to level-ஆ. Okay, then நான் என்ன பண்ண போறேன், here I am going to do log level is there, log level, then அதுக்கு நான் வந்து நேமும் கொடுத்துட்டு log level which is equal to int to log level. அதாவது நான் வந்து log level இன்டீஜரா இப்போ நான் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன், இன்ட்ல கொடுக்குறேன், அதை வந்து நான் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா log level-ஆ கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா I want to create a method called as int to log level அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த மெத்தடுக்கு நேம் வச்சுட்டு அதில் நான் வந்து லெவலை பாஸ் பண்ணுறேன், which means இப்போ வந்து 1ன்னு நான் வந்து பாஸ் பண்ணேன்னா I want to convert it into a log level, right? அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், I want to create a method. அந்த மெத்தட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுவோமா log level. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா switch case யூஸ் பண்ணி switch level பாஸ் பண்ணும்போது case if it is info-வா இருந்துச்சு அப்படின்னா we need to return the info. if it is அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம் காட்டிக்க இட்ஸ் ஃபைன். கேஸ் வந்து டீபக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா we need to return debug. and then வந்து if the case is error-ஆ இருந்துச்சுன்னா we need to return the error. if நான் வந்து கொடுக்கறது வந்து வேற ஏதாச்சுமா இருந்துச்சு அப்படின்னா default-ஆ I want to return the info. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் என்ன லெவல் கொடுக்குறேனோ அந்த லெவலை செக் பண்ணி இஃப் இட் இஸ் 1-ஆ இருந்துச்சு, இப்போ வந்து 1-ஆ நான் கொடுக்குறேன்னா அது வந்து இன்ஃபோ, அப்போ இன்ஃபோவா இருந்தால் நான் இன்ஃபோன்னு தரணும். இங்கே லாக் லெவலுன்றதுல நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இன்ஃபோ டீபக்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, தென் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, இப்போ நான் வந்து லாக் லெவல் வந்து கொடுத்துட்டேன். தென் வந்து என்ன பண்ணணும்னா லாக் மெசேஜ் எனக்கு வேணும் இல்லையா, லாக் மெசேஜ் கிளாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, inside the utility classes log messages I think
log messages. Okay, imported log messages log msg which is equal to new log messages log level message நான் send பண்ணும் message இங்க நான் வந்து parameter வாங்கியிருக்கேன். if next என்னன்னா if appender அப்படின்றது நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா which is not equal to நல்லா இருந்துச்சுன்னா appender dot append of log message நான் வந்து append பண்ணிடுறேன். Okay, then what I am going to do, I am going to write the message. So write message அப்படின்றது வந்து write அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். I can create it as a abstract method in the same class. Okay, write message. Okay, fine. இப்போ இந்த மெசேஜ் write message அப்படின்ற writeன்ற மெத்தடை நான் create பண்ணிக்கிறேன். Okay, it is not a inbuilt method நான் create பண்ண போறேன். So நான் வந்து abstract. If you want you can give protected or else வந்து நார்மலாவும் கொடுத்துக்கலாம். பட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா protectedனா whoever extending this they only able to use this. அவ்வளவுதான். இப்போ அது இல்லை அப்படின்னா elseல நான் என்ன பண்ணுன்னா see இந்த if இருக்கு இல்லைங்களா if level வந்து greater than or equal to இருந்துச்சுன்னா else if greater than or equal to இருந்தா இந்த process happen ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா else if what I am going to do next logger. Okay, sorry, next handler. Next handler வந்து which is not equal to நல்லான்னு பார்த்துட்டு நான் வந்து next handler dot log messageல நான் வந்து logஐயும் மெசேஜையும் நான் வந்து சென்ட் பண்றேன். ஓகே, if the log level is greater than or equal to இருந்துச்சு அப்படின்னா I am doing this. If not, I am doing it in this way, next handler dot log message. Okay, okay. Then the next one is நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா log handlerக்கு இப்போ நான் வந்து info debug அந்த மாதிரியான எக்ஸ்டெண்டிங் கொடுக்க போறேன். இந்த log handler இருக்கு இல்லையா, இந்த log handler is an abstract class. இந்த abstract classல என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நான் வந்து abstract மெத்தடா கொடுத்துருக்கேன், ரைட்ன்ற மெத்தட் மட்டும்தான் நான் abstractா கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க info debug and error which is going to extend this log handler and provide implementation for this write method. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ பேக்கேஜ் இன்சைட் திஸ் பேட்டர்ன். அந்த பேட்டர்னுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் கிரியேட் அ log handler classes or else வந்து concrete log handler whatever it is நீங்கள் வந்து அதை கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த log handler classesல we are going to have info logger first. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நியூ கிளாஸ்ல info loggerன்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, இந்த info loggerல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா which is going to extends log handler and then வந்து இப்போ extend பண்ணுது அப்படின்னா what it needs to do, it wants to implement the write method. கரெக்டா, அந்த write method நான் implement பண்ண போறேன். and another விஷயம் என்னன்னா இந்த log handler is an abstract class and it is having a constructor which is accepting log appender and the level. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், I want to also create a constructor for this concrete class. அப்போ public info logger open close rounded bracketல நான் என்ன பண்றேன் int level and the appender also I want to get right log appender okay. அப்போ நான் என்ன பண்ணும் here I am going to call super of level comma appender. okay, fine. After this in the write messageல நான் என்ன பண்ணும் if it is an info நான் வந்து message send பண்றதுக்கு முன்னாடி it is an info class right, அப்போ நான் infoன்றதை நான் send பண்ணணும் info plus, that's it. இப்போ infoக்கு அடுத்து நான் என்ன create பண்ணணும் debug logger also I want to create right. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I am copying this whole and debug logger.
debug logger அப்ப paste பண்ணிடுவோம். So here it should be debug logger and then வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா rightல instead of info I want to give it as debug. Okay, then வந்து error logger, new error logger என்ற class create பண்ணுவோம். Okay, here வந்து log handler, error logger and it should be instead of info நம்ம errorனு send பண்ணிடணும் and it needs to extend the log handler. That's it. Okay, இந்த மூணு கிளாஸஸையும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ மெயின் திங் log appender நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, நம்ம log appender class வச்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா where we are going to handle the strategy pattern. ஸோ log appender நான் வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக கிரியேட் பண்ணி where I am going to give a method called as append. இங்கே நம்ம வந்து இந்த log handler கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் appendன்ற ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த appendன்ற மெத்தட் தான் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா அங்கே இன்டர்ஃபேஸில் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், log handlerன்ற ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த log handler பேக்கேஜ்ல I am going to give a class, it is an interface not a class, interface log handler னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிப்போம். இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல என்ன மெத்தட் எழுத போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள், void ஓகே appendன்ற மெத்தட் எழுதுவோம். void append of, இந்த appendக்குள்ள நான் வந்து log message whole சென்ட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, தட்ஸ் இட். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் append of log message நம்ம சென்ட் பண்றோம். then again wire appender okay, it is not log handler, நான் log handler னு கொடுத்திருக்கேன், it is a log appender. okay, refactor. so log appender of one second, இங்க import class, that's it. then here and all we need to import it, then error will go. okay, error handler also have the same issue and info logger log appender நம்ம வந்து import பண்ணிடலாம். ஓகே, இங்கே வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கான்க்ரீட் கிளாஸஸ். ஸோ நான் வந்து நியூ பேக்கேஜ் கான்க்ரீட் ஹேண்ட்லர்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த கான்க்ரீட் ஹேண்ட்லர்ஸ் பேக்கேஜ்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு என்ன ஃபைல் இப்போ வந்து ஃபைல் பேஸ்டா கன்சோல் பேஸ்டான்னு சொல்லி நான் சொல்லணும் இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஃபைல் பேஸ்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைல் பேஸ்டு அப்பெண்டர். ஸோ ஃபைல் அப்பெண்டர்னு கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா, இப்போ இஃப் த யூசர் வாண்ட்ஸ் த ஃபைல் அப்பெண்டர், அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா திஸ் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் த லாக் அப்பெண்டர். ஓகே ஓகே, அதில் என்ன மெத்தட் இருக்கு, ரைட் மெத்தட் இருக்கு, சாரி அப்பெண்ட் மெத்தட் இருக்கு, அது நம்ம வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிப்போம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைலோட பாத் டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ப்ரைவேட்டு ஃபைனல் ஸ்ட்ரிங்கு ஃபைல் பாத். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பப்ளிக் ஃபைல் அப்பெண்டர் ஃபைல் பாத் திஸ் டாட் ஃபைல் பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைல் பாத். ஓகே, இப்போ இந்த அப்பெண்ட்ல என்ன பண்ண போறேன்னா இட் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேண்டில் இட் இன் ஃபைல் அப்படிங்கும்போது நான் ட்ரை கேட்ச் யூஸ் பண்ணி, அதுவும் வந்து ட்ரை கேட்ச் நார்மல் ட்ரை கேட்ச் யூஸ் பண்ணாமல் ட்ரை வித் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, ஃபைல் ரைட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஃபைல் ரைட்டர் ஆஃப் ஃபைல் பார்த்து அண்ட் தென் வந்து நான் அப்பெண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்லியிருக்கேன். தென் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ரைட்டர் ஐ மீன் FW டாட்
fw dot write of log message dot toString. log message dot toString. ஓகே ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன எரர் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ட்ரை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பட் கேட்ச் யூஸே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன்ஸ் நீங்கள் கேட்ச் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் எரர் வில் கோ. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபைலில் நான் எழுதணும்னா இப்படி தான் வந்து எழுதுறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சோல் பேஸ்டு. கன்சோல் பேஸ் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும், எகைன் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும் which is a console appender. console appender. இந்த console appender என்ன பண்ண போகுது, which is going to implements log appender. log appenderல என்ன மெத்தட் இருக்கு, appendன்ற மெத்தட் இருக்கா. ஸோ appendன்ற மெத்தடை நம்ம வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து வெரி சிம்பிள், கன்சோலில் தானே எழுதணும். அப்போ log message dot toString வந்து இட்ஸ் நாட் நீடட். லாக் மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்தா கூட ஓகே தான், தட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னோட கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ண போகுது. ஓகே, நவ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ, சி ஸ்ட்ராட்டஜி பேட்டர்ன்ன்றது எனக்கு இப்போ வந்து ஃபைல் கேட்டாங்கன்னா ஃபைல் பேஸ்டு, கன்சோல் கேட்டாங்கன்னா கன்சோல் பேஸ்டு நம்ம பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ கான்ஃபிக் ஃபைல். ஸோ லாகர் கான்ஃபிக் அப்படின்றது என்ன பண்ண போகுதுன்னா, which is going to manage the configuration details. configuration details such as log level, appender, எந்த appender யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் வந்து நான் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண தட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என் கான்ஃபிகரேஷன் வச்சுக்க போகுது. ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா, மேக்கிங் அவர் லாகர் மோர் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் கான்ஃபிகரபிள். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நான் வந்து லாகர் கான்ஃபிக் அப்படின்ற கிளாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, லாகர் கான்ஃபிக்ன்ற கிளாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லாகிங் பேஸ்டு கண்ட்ரோல் தானே இது. அதுக்கு நான் வந்து எகெயின் ஒன் பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணி லாக் கண்ட்ரோல்ஸ்ன்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணுவோம். ரைட் கிளிக் நியூ பேக்கேஜ், லாகர் கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகே, தென் இந்த லாகர் கண்ட்ரோலர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாகரோட கான்ஃபிக் ஃபைல் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம். லாகர் கான்ஃபிக்ன்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன நான் சொன்னேன், லாக் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நோட் பண்ண போகிறோமா, ப்ரைவேட்டு லாக் லெவல். ஓகே, தென் வந்து இந்த லாக் லெவல் கிளாஸ் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ தட் த எரர் வில் கோ. ஆஃப்டர் தட் வந்து எனக்கு அப்பெண்டர், எந்த அப்பெண்டர் நான் யூஸ் பண்ண போறேனோ எனக்கு வேணுமா. ஸோ லாக் அப்பெண்டர். ஓகே ஃபைன், இந்த கிளாஸையும் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணிப்போம். ஓகே ஃபைன், இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம், ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபார் த லாகர் கான்ஃபிக், பப்ளிக் லாகர் கான்ஃபிக். இட் ஷுட் ஹாவ் போத் லாக் லெவல் அண்ட் அப்பெண்டர். ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். இப்போ இதுக்கு வந்து நான் சிம்பிளி கெட்டர்ஸ் செட்டர்ஸ் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ண போறேன். தட் இஸ் வாட் மை கான்ஃபிக் ஃபைல் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஜென்ரேட்டர் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் ஃபார் திஸ் டூ ஃபீல்ட்ஸ். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, லாகர் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். லாகர் கிளாஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, which is going to be a மெயின் லாகர் கிளாஸ். இதில் வந்து நம்ம சிங்கிள்டன் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லாகர் கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு என்ஷூர் அ சிங்கிள் குளோபலி ஆக்சசபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லாகர். ஸோ த திங் இஸ், நான் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஒவ்வொரு டைமும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு டைமும் நியூ இன்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறது கிடையாது. விச் திஸ் லாகர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு என்ஷூர் அ சிங்கிள் குளோபலி ஆக்சசபிள் இன்ஸ்டன்ஸ். Okay, it is going to ensure the thread safety of configuration updates. Okay, அதையும் நான் லாகர் கண்ட்ரோலர்ஸ்லேயே நியூ லாகர் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். லாகர்ன்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒரு நியூ ஹேஷ் மேப் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். கன்கரண்ட் ஹேஷ் மேப். கான்கரண்ட் ஹேஷ் மேப் எதுக்கு கிரியேட் பண்ணுவோம், விச் இஸ் ஃபார் த த்ரெட் சேஃப்டி, ரைட்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைவேட்டு ஸ்டாட்டிக் final and its concurrent hash map. String, it is not log appender, it is a logger. Okay, logger. Then வந்து
which is equal to new concurrent hash map up. Okay, so இதுக்கு வந்து நம்ம loggerனு கொடுக்கிறதுக்கு instancesனு கூட கொடுத்துக்கலாம் because it is going to have the instance of that. Okay, next வந்து நான் logger config இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு variable define பண்ணிக்கிறேன். private logger config. Okay, okay, fine. Next நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இந்த loggerக்கு I am going to provide the constructor public logger config and wait loggerக்கு நான் வந்து constructor provide பண்ணும்போது the constructor needs to accept the log level and appender. Okay, log level and then appender, என்ன appender உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து accept பண்ணணும். ஸோ அதை நம்ம constructorல கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னா, config இருக்கு இல்லைங்களா, config இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த logger config is going to accept the both of this log level and appender. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த logger config which is equal to new logger config of log level and log appender நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, I am going to get instance ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி we are going to get instance based on the log level and the log appender. அப்ப public static it is going to return logger get instance based on the log level and appender. Okay, fine. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, string key which is equal to log level. Okay, log level dot name, log level oda name. After that inside double quotes நான் வந்து underscore கொடுத்துறேன். underscore log appender oda log appender dot get class dot get name. இப்போ எனக்கு ஒரு key கிடைச்சிருக்குமா, இப்போ அந்த key இருந்துச்சு return. இப்போ நான் என்ன பண்ணுனா, if absentனா நீ வந்து create பண்ணு, if alreadyனா நான் create பண்ண போறது கிடையாது. instances நான் create பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா instances dot compute if present, compute if absent அது இல்லைனா மட்டும் நீங்க வந்து create பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ which is going to ensure that only one instance for the logger and the appender level. ஓகேங்களா, அதுக்கு அடுத்து config நம்ம செட் பண்ண போறோம். அதுக்கு public void set config, set logger config. inside வந்து நான் logger config சென்ட் பண்றேன். logger config. இப்போ இதுல என்னன்னா, I am going to ensure the thread safety நான் ensure பண்ணணும் அப்படின்னா I want to use it as a synchronized block. synchronized of logger class இருக்கு இல்லையா, அந்த logger classக்கு நான் ஸ்பெஷலி logger classக்கு தான் நான் வந்து synchronization யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ synchronized கொடுத்துருக்கேன். தென் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I want to log the messages that meets the configured threshold, right? அதுக்கு ஒரு மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். public void log. இதுல நான் என்னென்ன வாங்க போறேன், log level and then string message. if log level dot get value which is greater than or equal to log config dot get log level dot get value. அதை விட greater-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா log message which is equal to log messages which is equal to new log message of log level message நான் print பண்ணிட்டு logger config dot get log appender dot append of that log message. That's it. இப்போ next நான் என்ன பண்றேன்னா, I'm going to create a debug info and errorக்கு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ண போறோம். public void debug open close rounded bracketல string message, then it should be like logன்ற மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, log of debug
comma message. The same thing for the info and then for the error also. Void error. Okay, that's it. So நான் வந்து main logger class வந்து create பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா main method, which is the place where we are going to run our code. லாகிங் சிஸ்டமோட கோடை ரன் பண்ணுறதுக்கு நான் எழுத போகிற மெத்தட் என்னது, மெயின் மெத்தட். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு கோடை எழுதணும்னாலே அது ரன் ஆகணும்னா வி நீட் த மெயின் கிளாஸ். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளி கிரியேட்டிங் அ மெயின் கிளாஸ். ரைட் கிளிக் நியூ ஜாவா கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு மெயின் மெத்தட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின். Before this நான் என்ன சொன்னேன்னா this is going to be a chain of loggers, right? அப்போ chain of loggers அப்படின்றதுக்கு நான் இன்னும் மெத்தடே எழுதலை இல்லையா? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா private static log handler return பண்ண போகுது இந்த மெத்தடு. ஓகே, it is something get chain of loggers. Get chain of loggers. ஓகேங்களா? ஓகே, இது வந்து எனக்கு parameterல log appender வாங்க போகுது. And then after this what I'm going to do, log handler, error handler which is equal to new error logger. So pattern குள்ள போயிட்டு நான் என்ன மெத்தடுக்கு error logger. ஓகே, error loggerல நான் என்ன சொல்லணும், log handler dot error while log handlerல errorன்றது எனக்கு வரல. Log handlerல we have defined as an error. Okay, it should be public but I have given it as a private. Private இருந்தா I cannot use anywhere, right? அதனால தான் எனக்கு அது வந்து ஷோ ஆகல. நான் எல்லாத்தையும் பப்ளிக்னு மாத்திடுறேன். பப்ளிக், that's it. So இப்போ வந்து அந்த one related error, log handler error, and it is accepting two parameters, right? Now that is the issue. இன்னொரு parameter என்னது, we need to pass the appender. அப்ப comma appenderன்னு சொல்லி நம்ம சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே ஃபைன். தென் வந்து same thing for the log handler info handler, then வந்து log handler debug handlerக்கும் நம்ம create பண்ணிட்டோம். இப்போ என்னன்னா info handler dot next set next handler which is debug handler. ஓகேங்களா? and then வந்து debug handlerோட next handler என்னது, error handler. அப்போ debug handler dot next வந்து error handler return error info logger. Okay, okay. So info ஓட next debug ஓட next வந்து error. So I am returning the debug. இப்போ மெயின்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா first வந்து ரெண்டு object create பண்ண போறேன். One is for the console appender and another is for the log appender. So console and the file appender. Log appender, console appender which is equal to new console appender. அதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பேராமீட்டரும் தேவையில்லை. பட் log appender file appender இருந்துச்சுன்னா it needs the path. கரெக்டா? நான் இப்போ path வந்து logs.txt ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். இட்ஸ் ஃபைன், எந்த path வேணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். தென் வந்து log handler next வந்து logger chain ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் which is equal to get chain of loggers. இதுக்குள்ள நான் என்ன பாஸ் பண்றேன் அப்படின்னா initially console logger பாஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? we are creating the chain of loggers with the console. then வந்து நான் என்ன பண்றேன், system.out.println of now logging into info level messages. Okay,
then நான் என்ன பண்றேன் logger chain dot log message of நான் என்ன சென்ட் பண்ண போறேன் logger handler dot info logger handler dot info comma this is an information, this is a test message. Okay, fine. Then வந்து நான் என்ன பண்றேன் system.out.println of இது வந்து logger chainல இது பண்ணிருக்கேன் system.out.println of entering we can say like before error we can go into debug. So debug க்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் the same thing logger chain.log message of this is a debug test message. ஓகேங்களா? okay fine. next வந்து system error level message, this is a error test message. okay fine. next வந்து singleton usage நம்ம வந்து we need to demonstrate அப்படின்னா so we can do it in this way system.out.println of ensuring using a singleton instances. okay singleton instances okay தான் singleton logger okay தான் whatever you want you can give. okay then வந்து logger which is equal to new logger of அப்படின்றதுக்கு பதிலா we need to give instead of logger new loggerக்கு பதிலா logger dot get instance. ஓகேங்களா? இந்த get instanceல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா log level info-வை நான் பாஸ் பண்ண போறேன் info and then வந்து console appender. okay after that நான் என்ன பண்ண போறேன் logger dot set config logger dot set config set logger config new logger config inside this நான் என்ன சொல்ல போறேன் log level info comma file appender. then வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can give logger dot error logger dot error of என்ன message this is a test message ன்றதை தாண்டி using singleton error message னு கொடுப்போம் using singleton logger error message. ஓகேங்களா? so this is all about we have built how we have built the logger ஓகேங்களா? இதுல வந்து if you want a lot of enhancement you can use that. okay இப்போ if you want logger பேட்டர்னா வேணும் அப்படி இப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக் லாகிங் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன் நம்ம இப்போதைக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் உங்கள் லோக்கலில் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தட் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா ஆன் ஹவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங். அண்ட் அனதர் ஒன் திங் இஸ் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ரன் மட்டும் பண்ணி பார்க்காம ஹவ் இட் இஸ் ஒர்க்கிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீபக்கும் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி குட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் it in a very clear way. ஓகே எப்பயுமே வந்து பிளைண்டா கோடை போட்டு ரன் மட்டும் பண்ணி பார்க்கறத விட which makes you a good developer is you want to make the code and you want to debug it and understand the flow also. நீங்க flow அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சும்மா கண்ணில் பார்த்தாலோ என் பின்னாடியே கோடு போட்டாலோ அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்காது. The only thing which makes you to understand is that you are debugging step by step எது எங்கே போகுது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கோட் போட்டிங்கன்னா தான் டீபக் பண்ணிங்கன்னா தான் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அண்ட் யூ ஹாவ் லேர்ன்ட் ஹவு டு பில்ட் அ லாகிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஜஸ்ட் ட்ரை ரன்னிங் இட் இன் யுவர் லோக்கல் and then let me know in the comments. So next session we will see on with another LLD problem. okay thank you so much. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.